बेबसी की। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा हालेलुया, हा हालेलुया। आमेन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 है तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, 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 हा हा हालेलुया। आमेन। अब दूर नहीं एक भी, अब दूर नहीं है किनारा। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा,
धीरज को हमारे बनाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमेन। आमीन। थैंक यू बेटा, एक सुंदर हमारा जो उद्धार है, उस उद्धार का जो चौड़ाई को हमने इन दिनों में सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. और यहाँ पर अब जो प्रेरित है, यहाँ पर उस विषय को लेकर प्रार्थना करने के लिए बता रहा है करके हमने देखा। ആമേൻ. നമുക്ക് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. और प्रेरित यहाँ पर हमारे लिए ज्ञान और प्रकाशन के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹിമാധനം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്, അത് എന്താണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ധ്യാനിച്ചു. और हम लोगों ने ध्यान किया है कि जो हमें मिलने वाला जो रिवॉर्ड है या हमें मिलने वाला जो प्रतिफल है, उस प्रतिफल के विषय में और प्रार्थना, हालेलुया, उस विषय को लेकर प्रार्थना करते हुए प्रेरित हमारे लिए ये इस विषय को लेकर हमने कल पिछले दिनों में ध्यान किया है। ആമേൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടുവല്ലോ, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ശരീരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തോടാണ് സഭയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. और देखिए यीशु मसीह के शरीर को लेकर हालेलुया एक उदाहरण को दिया गया है। ആമേൻ. അപ്പം ശരീരത്തില് വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാണ്. और देखो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो शरीर में जो होने वाली जो आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा है। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വ്യാപാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പഠിപ്പിച്ചു. और जो को प्रेरित हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर की आत्मा को जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, उस विषय को लेकर प्रेरित ने हमें सिखाया है। പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. जो विश्वास बोला जाए तो ये देखकर विश्वास करना नहीं, अनदेखी चीजों पर विश्वास करना ही विश्वास है। അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ്, നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ്, അവയവങ്ങളാണ്. पौलुस प्रेरित यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम लोग देखो यीशु मसीह जो शरीर है, उस शरीर के हम लोग एक एक अंग है। ആ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. देखो यहाँ पर जो उसके अंदर जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति है। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറമാണെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. और यहाँ पे प्रेरित हमें सिखा रहा है कि जो आत्मा हमारे अंदर है, उस आत्मा की जो चौड़ाई है, उस विषय को लेकर प्रेरित यहाँ पर हमको पढ़ा रहे, सिखा रहे हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസഭയ്ക്കു വേണ്ടി കൃപാവരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളും ഓഫീസസും ഒക്കെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
और देखो पवित्र आत्मा से मिलने वाला एक सेवकाई के लिए ही है ये सब चीजें हमें जो सिखाई गई हैं। അല്ലേ? ഇപ്പം രോഗശാന്തിയുടെ വരം അത് നമ്മളാൽ മനുഷ്യനാൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, വിശ്വാസികളാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. और जो देखिए चंगाई है, ये चंगाई कोई मनुष्य की शक्ति के द्वारा नहीं होता है, ये कोई मनुष्य के कर्म के द्वारा नहीं होता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चमत्कार और चिन्ह होते हैं। അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അന്യഭാഷാ വരം എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു മനുഷ്യനാൽ സാധിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. जब अन्य भाषा की बात करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, तो ये जो भाषा है ये एक मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये अन्य भाषा बोलना संभव होता है। അപ്പോൾ സഭയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സകല കൃപാവരങ്ങളും മനുഷ്യനാൽ സംഭവിച്ചതല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. देखो एक मनुष्य के अंदर जितने भी वरदान आते हैं, ये वरदान मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन पवित्र संभव है। അല്ലെ? നമുക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോലൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണ്, എന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. जो कि हम आएंगे प्रेरितों के काम के अंदर, वहां पर हमें प्रेरित लोग सिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के बारे में तुमको जानना बहुत जरूरी है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികള് അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം, प्रेरितों के काम 15 अध्याय। ഹല്ലേലൂയ. 15 അല്ല, 16, 16-ാം അധ്യായം इसके അതിന്റെ बाद 25 മുതൽ വായിച്ചാട്ടെ. 25, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25, उसका 25 25 से on. पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई भी पढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। ആ, അടുത്ത വാക്യം കൂടെ. अगला वाक्य भी। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। അല്ലെ? ഇത് आगे ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. और देखिए ये परमेश्वर की जो आत्मा की शक्ति है, ഇത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന കണക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ये यहाँ पर मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने दिखाया हूँ। പൗലോസും സീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവർ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സഭയിൽ വ്യാപരിച്ചെന്ന പറഞ്ഞോളൂ. देखिए यहाँ पर एक पौल और सीलास जेल के अंदर रहते समय में उन लोग जेल के अंदर है और जेल के अंदर एक बंदीगृह के रूप में शंकली से बंधे पड़े हुए हैं। അന്നേരം അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി സഭയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ സഭയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വരികയും, ഹല്ലേലൂയ, എന്ത് സംഭവിച്ചു? വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി, അത് വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി, എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണ് അവർ സ്വതന്ത്രരാകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. और देखिए यहाँ पर उन लोग कलीसिया में प्रार्थना करते समय में प्रार्थना करने के दौरान अब वो जो उन लोग प्रार्थना करने के बाद जेल में एक भूकंप आता है,
भूखे मारने के बाद पूरे द्वार खुल जाते हैं, सबके शंकरियां खुल जाते हैं। ऐसा एक अनुभव उन लोगों ने कर वहां पर एक महसूस करता है, उन लोग वहां पे घटना को देखते हैं। ഈ ഇതുപോലെ അനേക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ऐसे कई सारी घटनाएं हम परमेश्वर के वचन के अंदर देख पाते हैं। ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ദൈവസഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. मतलब इस सब से हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। അല്ലെ? 14-ാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ലിസ്ത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പൗലോസിനെയും ബർണബാസിനെയും അവര് കല്ലെറിഞ്ഞ് പൗലോസ് മരിച്ചു തന്നെ പോയി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और देखिए लुस्त्रा करके जगह में जब 14 अध्याय में आते हैं, वहां पर पौलुस और अरे पौलुस को पथरवा करके मार डालते, और हम विश्वास यही करते थे कि पौलुस मर गया है। അല്ലെ? 14-ന്റെ 14 ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സ് 19 and 20 എന്ന് വായിച്ച്. 14 का 19 और 20 को कोई पढ़ेंगे? परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। അല്ലെ? ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു പൗലോസ് മരിച്ചവനായിട്ടാണ് അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. സ്തെഫാനോസിനെ എങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുവോ എന്ന കണക്കെ പൗലോസിനെ അവര് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്ന് തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और देखिए यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पौलुस पर पथरा किया और मरा हुआ समझकर उसको नगर के बाहर घसीट ले आए। പക്ഷേ സഹോദരന്മാർ അപ്പസ്തോലിന് ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പിറ്റേ ദിവസം ദർബയ്ക്ക് പോകുവാനും കൂടിയുള്ള ഒരു കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പൗലോസിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു. लेकिन देखिए यहाँ पर जब चेले लोग ने उसे चारों ओर घेरा और प्रार्थना किया और वो खड़े हुए, तब उठकर नगर में गए और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चले गए। मतलब देखिए उनको दिरबे तक जाने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दी है। കണ്ടോ? പൗലോസിനെ ആക്ഷരികമായി മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. और देखिए एक मरी हुई अवस्था से यीशु में परमेश्वर की आत्मा उसे वापस जीवन देते हुए ऐसी एक शक्ति को हम देख पाते हैं। ഇത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ്. और ये कलीसिया के अंदर हुआ एक घटना है। ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ നടന്ന അത്ഭുതമായത്. और जो यीशु मसीह में जो कलीसिया है, उस कलीसिया के अंदर हुआ एक घटना है। അപ്പോൾ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയില് വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അളവറ്റ വലിപ്പം അത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറമാണ്. देखिए इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारे जो परमेश्वर की आत्मा की शक्ति का जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. और यहाँ पे हम देखते हैं विश्वासियों के लिए मिला हुआ एक पुनरुत्थान है। അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുകയില്ല. हम सब जानते हैं हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं मरेंगे। അല്ലേ? ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുമോ? क्या जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्या हमेशा के लिए मर जाएंगे क्या? നഹി, മരിക്കത്തില്ല. അവർ എങ്ങനെയാണ്? അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാല് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടവരാണ്. और देखिए नहीं यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, मर जाता है, वो वापस जी उठने का है। അതാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ, മരിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നവരല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ. यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मर के नाश होने वाले नहीं है। മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ
മരിച്ചിട്ട് എന്നേക്കുമായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടവരാണ്. लेकिन यीशु मसीह में वापस जी उठ के हमेशा हमेशा के लिए जीना भी है विश्वासियों को. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിവസം, കർത്താവ് വരുന്ന ദിവസം കർത്താവിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടും. और देखिए इसलिए हम पढ़ते हैं जो यीशु मसीह में सो गए हैं या यीशु मसीह में मर गए हैं वो लोग वापस उठेंगे, वापस जिएंगे करके हम वचन में पढ़ते हैं. അല്ലെ, നമുക്ക് 2-3 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. एक दो वाक्य और पढ़ेंगे तो आप इनको अच्छे से समझ में आएगा. ആമേൻ. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 4 पहला थिस्सलुनीयन 4 का അതിന്റെ 13 മുതല് അല്ലെങ്കിൽ 13 തൊട്ട് വായിച്ചട്ടെ. 13 തൊട്ട് पहला थिस्सलुनी 4 17 वरे अध्याय का वाक्य 13 17 वाक्य वरे. से पढ़ते, 13 वाक्य से 17 वाक्य तक कोई पढ़े. हे भाई, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो. ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो. उन्हें आशा नहीं, ആ जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा. അടുത്തതും കൂടെ വായിച്ച് 16. क्योंकि प्रभु 16 आप ही स्वर्ग से उतरेगा. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. आमीन. 17 भी पढ़ ആമേൻ. लीजिए. 17. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. ഇതാണ് നമ്മുടെ hallelujah. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. और देखो हमारी मसीह जीवन की आशा जो बोला जाता है वो यही है. അല്ലെ, ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ മരിച്ചവരായിക്കോട്ടെ यीशु मसीह में जीने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, मरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, ക്രിസ്തു ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ जैसे ക്രിസ്തുവിൽ यीशु मसीह മരിച്ചവർ- जिया, मरा और जैसे वापस जीवित हुआ वैसे ही അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരുമായ ദൈവജനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിങ്കൽ അവനോടുകൂടി എടുക്കപ്പെടും. उसी प्रकार यीशु मसीह में जितने लोग सो गए हैं या यीशु मसीह में जितने लोग जिंदा है वो सब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में वापस उसके साथ मिल जाएंगे. അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. इसी कारण से हमारे ऊपर उसकी आत्मा को प्रकट किया गया है. അല്ലെ, നമുക്ക് റോമാലേഖനം 8:11 കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. रोमी की किताब 8 अध्याय उसका 11 वाक्य को भी पढ़ लेंगे. रोमी 8 अध्याय उसका 11 वाक्य को. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. കണ്ടോ, അപ്പനെ ആത്മാക്കി ദ്വാര അല്ലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താല് നമ്മളെയും അവൻ ഉയർപ്പിക്കും. और देखिए यहाँ पर लिखा है वो भी हमारी आत्मा अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ നമ്മോട് കൂടെ ആരുണ്ട്? हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ്? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. और यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा. परमेश्वर की आत्मा. പവിത്രാത്മാ കെ സാത്ത്, യാ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. देखो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. और हमें हर सत्य में वो चलाएगा. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ന്യായത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ബോധം തരും.
के विषय में, पाप के विषय में, ज्ञान के विषय में वो हमें सिखाएगा। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തെ തരും. और परमेश्वर के वचन से संबंधित हमें पवित्र आत्मा ज्ञान को देगा। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ തുണ നിൽക്കും. और हमारे बलहीन में पवित्र आत्मा हमारे लिए खंबे के समान होगा। അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്തുവേശു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ആര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ. जैसे यीशु मसीह के चेलों के साथ हमेशा उनकी समस्याओं के समय में, आवश्यकता के समय में कौन था? यीशु मसीह था। എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോടുകൂടെ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കും. സദാ വസിക്കേണ്ടതിന് സദാ നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. देखिए, इसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी हमारे साथ, हमारे हर एक विषयों के ऊपर सदा बना रहेगा, सदा साथ रहेगा। അല്ലെ, നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പലപ്പോഴും, അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം. इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है, हमारी दृष्टि प्रकाशित होनी चाहिए। എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മോടുകൂടെയുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. तभी हमें परमेश्वर की आत्मा की जो उपस्थिति है उसको हम जान पाएंगे कि वो परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति करके। ആമേൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ ആലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. देखिए, हम जब भी परमेश्वर के इस भवन में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, तब ऐसा मत विचार करना है कि तभी उसी समय पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। അല്ലെ, നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ ആദ്യം കാണുന്നത് ആരാണ്? जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम किसको देखते हैं? നമ്മളെ ആരാണ് കാണുന്നത്? हमें कौन देखता है? परमेश्वर। അതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേ ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പില് ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്? पवित्र आत्मा। ആ, വാട്സാപ്പ് എടുക്കും. देखिए, हम जब अले, हालेलुया सुबह उठते हैं और हम सुबह उठ के सबसे पहले किसका मैसेज आया बोल के व्हाट्सएप खोलते हैं, और व्हाट्सएप हम कौन ने पहले मैसेज किया ये सब देखते समय में हमें कौन सबसे पहले देख रहा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें देखता है। ആമേൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കണം, കർത്താവേ സ്തോത്രം. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, സങ്കീർത്തനം 17-ാം സങ്കീർത്തനം. ദാവീദ് ആരെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 17-ാം സങ്കീർത്തനം 15-ാം വാക്യം. और ഞാൻ നിങ്ങളെ देखिए, हम सुबह उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हम एक वाक्य पढ़ते हैं भजन संहिता 17 अध्याय में। क्या दाऊद क्या कहता है? 17-15 17 अध्याय उसका 15 वाक्य को पढ़े। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ, കണ്ടോ, ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും, ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് നിന്നെ കണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട്, എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. देखिए, इसका मतलब क्या है? कि सुबह उठते समय ही मेरे को एक समझ आना चाहिए, मुझे एक हालेलुया बुद्धि होना चाहिए कि मुझे कौन परमेश्वर देखता, परमेश्वर की आत्मा देखती है करके। ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और നന്ദി आप പറയുന്നു. सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना नींद उठने के बाद सबसे पहले आप मीटिंग में जुड़ते हैं, मीटिंग को अटेंड करने आते हैं। आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सबको धन्यवाद. हमारे लिए स्पेशल धन्यवाद आपके लिए। हाँ, आपके लिए. प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। സോ ഇനി നമുക്ക് എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ന്റെ 21 കൂടെ വായിക്കാം. 21.
इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 21 वाक्य को भी हम जरा पढ़ेंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया Amen. जाएगा। ആ. आगे और पढ़। നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ बैठाया സത്യം दिया ആ, जाए बैठाया बैठा നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ സമയമെടുത്തിരുന്ന് ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് ഈ വചനം എന്ന് പറയും. ഈ വേഴ്സ് 20, എല്ലാ വാക്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, എങ്കിലും 21 നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ हम ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. जब समय निकाल कर ये जो इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 21 वाक्यों को आप लोग बड़े ही समय निकाल कर इस वचन को, ये वचन को, स्पेशली ये वचन को आप लोगों को ध्यान करने का है। അല്ലെ, ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുവാണ്, കർത്താവായ യേശുനാഥൻ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും തന്റെ ഹല്ലേലൂയ അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവ്വം അവന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, സകല കർത്തൃത്വത്തെയും സകല പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയെയും സകല അധികാരത്തെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ആയുധങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന സകല സാമ്രാജ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, വരുവാനുള്ള ശക്തികളായിക്കോട്ടെ, ഇതിനെല്ലാത്തിനെ ഉപരിയായിട്ട് കർത്താവിനെ ഉയർത്തി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. और यहाँ पर वचन कहता है सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर है, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी किया जाएगा, बैठाया। देखिए, हम सब समझना है कि पवित्र हालेलुया इन सभी विषयों से ऊपर शैतान की कोई भी ताकत, सामर्थ्य, इस संसार का कोई भी सामर्थ्य, यहाँ का कोई भी अधिकार है ना, प्रधान, सब कुछ के एकदम ऊपर में है ये प्रभु यीशु मसीह को बैठाया गया, प्रभु तक कराया जा रहा है करके हम समझना है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മള് എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 10 മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചായിരുന്നു. അതായത് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ വാർഫയറിനെ കുറിച്ച്, സ്പിരിച്വൽ ആത്മീക യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ എനിക്കൊന്ന് 1 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരിക്കും അത്. 1 साल के पहले लगभग हमने जो इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 10 वाक्य से, जहां पर आत्मिक युद्ध के विषय में हमने पढ़ाई किया था, विषय को हमने देखा था। അല്ലേ, ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീക യുദ്ധം ഫേസ് ചെയ്തത് ആരായിരിക്കും? और सबसे बड़ा आत्मिक युद्ध को जो अपने जीवन में सामना किया हुआ व्यक्ति कौन होगा? കർത്താവായ യേശുനാഥനാണ്. കർത്താവായ യേശുനാഥന്റെ ക്രൂശ് മരണം അതൊരു ചെറിയ സംഭവമല്ല. അത് देखिए, यीशु मसीह है जो सबसे हालेलुया सबसे बड़ा एक आत्मिक युद्ध का लड़ा है, और यीशु मसीह ही है। അല്ലെ, അത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിരുവചനത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തുവേശു ഫേസ് ചെയ്ത ആത്മീക യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. और देखो ये जो आत्मिक युद्ध है जो कि छुपा हुआ है, और उस आत्मिक युद्ध को केवल यीशु मसीह ने अपने जीवन में अनुभव किया है। അല്ലെ, ക്രിസ്തുവേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. यीशु मसीह परमेश्वर के एक उद्देश्य को लेकर ही इस दुनिया में प्रकट हुए थे। അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മാനവരാശിയെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. और देखो, मानव जाति को पाप में से, अंधकार में से उजेले में लाने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए ही था। അല്ലെ, പിശാചിന്റെയും
അന്ധകാര ശക്തികളുടെയും പാപത്തിന്റെയും അധീനതയിലായിരുന്ന മനുഷ്യ കുലത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിനുണ്ടായിരുന്നത്. और देखिए यीशु मसीह में जो एक बड़ा उत्तरदायित्व था कि मनुष्य के हर एक जाति के लोगों को हालेलुया उद्धार के अनुभव में या पाप से छुड़ाने के लिए ही उनका एक बड़ा जिम्मेदारी था कि उनको निकाल के लाए. ആ ഉദ്ദേശം നടക്കാതിരിക്കുവാൻ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ശത്രുവായ പിശാച് അവനെതിരായിട്ട് നിന്നു. और देखिए हम सब जानते हैं कि शैतान ने क्या किया, शुरू से लेकर यीशु मसीह के दिनों की शुरुआत से लेकर यीशु मसीह के अंतिम समय तक उसने क्या किया, हालेलुया यीशु मसीह के रुकावट का काम बहुत किया. उसने रुकावट के लिए बहुत काम किया. ആ ക്രിസ്തുവേശു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ക്രൂശിലെ യാഗം അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർപ്പസ് നടക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മീക യുദ്ധം ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. और देखो शैतान क्या कर रहा था, यीशु मसीह की उन कामों को रोकने के लिए वो शैतान आत्मिक युद्ध में यीशु मसीह के जो उद्देश्य को रोकने के लिए पूरे प्रयास में लगा हुआ था. അല്ലെ, ക്രിസ്തുയേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു. लेकिन उसने सोचा कि इसके साथ समाप्त हो जाएगा. അല്ലെ, ഹാളിൽ. എന്നാൽ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം അതിനെ ഉയർത്തി. ക്രൂശിനെ, ഭോഷത്വമായിരുന്ന ക്രൂശിനെ ദൈവം അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനമായിട്ട് ഉയർത്തി. और लेकिन देखिए ये जो हालेलुया उद्देश्य को जो ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? അതായത് ലോകം ക്രൂശിനെ ഒരു ഭോഷത്വമായിട്ട്, അവൻ ഒരു പാപി എന്ന കണക്കെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്ന് ലോകം വിധി എഴുതി. देखो लोगों ने क्या सोचा कि क्रूस एक श्राप है और ये श्राप के साथ यीशु मसीह का समापन हो जाएगा करके शत्रु ने विचार किया. ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. न्याय व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति क्रूस पर टंगा है वो व्यक्ति श्रापित है. അപ്പം ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ച ക്രിസ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് അവർ നിരൂപിച്ചു. और जो क्रूस पे पड़ा हुआ व्यक्ति श्रापित है करके हम जानते हैं. എന്നാൽ പിതാവായ ദൈവം ക്രൂശിനെ മഹത്വമാക്കി തീർത്തു, ജയമാക്കി തീർത്തു. लेकिन पिता ने क्या किया, उसी क्रूस को हालेलुया श्राप से हटाकर उसको आशीषित कर दिया. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം, സമയമായല്ലോ. കൊളോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 13, 14, 15 വായിച്ചാട്ടെ. കൊളോസ്യ ലേഖനം 2 कुलुस्सी किताब 2 अध्याय उसका 13, 14, 15 को हम पढ़ेंगे. उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. क्रूस के द्वारा जय जयकार ध्वनि सुनाई. കണ്ട, ക്രൂശിന്മേൽ അവൻ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. അതാണ് और देखिए क्रूस के द्वारा उस पर जय, और यही है पवित्र आत्मा का ज्ञान. അല്ലെ, പാപം മൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ശത്രുവിന്റെ സകല കൈയെഴുത്തുകളെയും, और जो पाप के कारण जो शत्रु का जो भी सभी जो बातें थे അവൻ എന്താണ് ക്രൂശിൽ തറച്ചുകൊണ്ട് और वो क्रूस में उठाते हुए വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച്, और देखिए उसने क्या किया, हालेलुया, വാഴ്ചകളെ അതിന്റെ 15, और उसने प्रधानता और अधिकारों के ऊपर से उतारकर, എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രൂശിന്മേൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീർന്നുകൊണ്ട് उसने क्या किया, हमारे जो पाप का उसने वो परिहार एक हालेलुया समाधान करने के लिए
പാപങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മറുവിലയായി തീർന്നുകൊണ്ട് और वो हमारे लिए एक एक क्या बोलते हैं हालेलुया स्तोत्रम ഒരു उसने हमारे लिए एक उद्देश्य को पूरा करते हुए ആമേൻ നമ്മളെ എന്താണ് അവന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. और अपने लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया है. ഇനി മനുഷ്യൻ ഇനി പിശാചിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. और देखिए उसने क्या किया फिर हालेलुया उसने हमें खरीद लिया स्वर्ग राज्य के लिए हमें खरीद लिया है. സ്വർഗരാജ്യക്കേലിയെ ഹമേം ഖരീദ് ലിയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. मैं अभी यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ. अगले हफ्ते इसको हम वापस जारी रखेंगे. ആമേൻ. അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അളവറ്റ വലിപ്പം. और देखिए हम लोग ध्यान रखना है कि यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की शक्ति का जो चौड़ाई है, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ वही आत्मा की शक्ति, അതേ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേലും വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. वही आत्मा की शक्ति मेरे और आपके ऊपर काम कर रही है. നമ്മുടെ മേലും പകർന്നിരിക്കുന്നത് ആ മരണത്തെ ജീവനാക്കി മാറ്റുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. मेरे और आपके ऊपर भी जो पवित्र आत्मा है वो यही पवित्र आत्मा है जो मृत्यु से जीव जिलाया हुआ है. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ആ പവിത്രാത്മാ നമ്മോടുകൂടെ സദാസമയം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട്. ये पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा समय तक हमारे साथ रहता है. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे. നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തന് നിത്യമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ, और प्रभु हम सबको एक साथ आपके सम्मुख में सुबह के समय आने के लिए, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ, വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन ध्यान करने के लिए ദൈവമേ അവിടുന്ന് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. वहां से मिला हुआ उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद. കർത്താവേ, ഈ വചനത്താൽ കടന്നു വന്ന നിന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. वचन के साथ उपस्थित सब लोगों को तू आशीष करना प्रभु. കർത്താവേ, ഈ ഹാളിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, രോഗബന്ധനങ്ങളുടെ മേൽ, രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളുടെ മേൽ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ, प्रभु कोई भी रोग की अवस्था में, रोग से परेशान ऐसी अवस्था से अगर कोई गुजर रहे प्रभु, മറ്റേതെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ, कोई भी हालेलुया चिंता का कोई भी विषय से अगर कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है तो प्रभु കർത്താവേ, നിന്റെ വചനത്തിന്റെ മഹത്വം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അയച്ച്, और प्रभु आपका उस वचन का महत्व को उनके जीवन के अंदर भेजकर അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവർക്ക് സമാധാനം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और उनको समाधान और चंगाई को आप देना करके हम प्रार्थना करते हैं. കർത്താവെ, ലീഡ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और प्रभु जी लीड किया हुआ प्रभु के दासी के लिए, ट्रांसलेशन किया प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं. ആരാധന ലീഡ് ചെയ്ത പ്രിയ കൽപ്പനാജിയെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और प्रभु जी आराधना को लीड किया कल्पना के लिए हम प्रार्थना करते हैं. കർത്താവെ, എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. और सभी को आपके करुणा में हाथों में हम समर्पित करते हैं. കർത്താവെ, ദൈവകൃപ ധാരാളമായി പകരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आपके कृपा सबके ऊपर बहुत आज से होने पाए करके हम प्रार्थना. പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം ദിനവും അനുഭവിക്കുവാൻ കൃപ തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और प्रभु आपकी आत्मा का अनुभव प्रतिदिन होने पाए करके हम प्रार्थना करते हैं. യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ജോൺ പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यात्रा में प्रभु के पास जोसेफ जॉन के लिए हम प्रार्थना करते हैं. സകല ജീവിതങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. हर एक जीवनों को आपके अनुग्रह हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं. അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താട്ടെ. तब अनुग्रह करना सहायता करेगा प्रभु. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി ദയ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सबको धन्यवाद. जय मसीह. धन्यवाद. बहुत सुंदर।